برائے مہربانی پاکستان کی محبت میں ویڈیو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم، میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 1 اگست 2024 کافی عرصے سے میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ ہے کہ کچھ پولیس والے وردی کی آڑ لے کر، یعنی اپنی وردی کا غلط استعمال کر کے مجھے روب میں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، دبدبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ پولیس کے خلاف کام نہ کریں، یعنی کرپٹ لوگوں کے خلاف کام نہ کریں۔ جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں کرپٹ لوگ ہیں ان کو کام کرنے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کو نہ روکا جائے۔ یہ کام جو کہ میں گزشتہ 40 سال سے کر رہا ہوں، اور ریکارڈ اینٹی کرپشن FIA اور اب نیب، یہ ثبوت ہے کہ میں نے کسی کو معاف نہیں کیا، کسی بھی سرکاری ادارے کے کسی کرپٹ، حتیٰ کہ حکمرانوں کو بھی میں نے معاف نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں کرپشن ہے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور پاکستان کی محبت، اپنے ملک کی محبت میں کرپٹ لوگوں کو، رشوت خوروں کو رشوت سے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کو پاکستان سے محبت ہے، اگر پاکستان سے وہ نفرت کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر خوب رشوت لیں۔ یہ ان کی ضمیر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اخراجات ہمیشہ ہر انسان کے ہوتے ہیں، امیر ہو چاہے غریب ہو۔ غریب آدمی بھی زندگی گزارتا ہے اور امیر آدمی بھی زندگی گزارتا ہے، مگر سلام ہے ان لوگوں کو جو کہ کرپشن نہیں کرتے، کرپٹ لوگوں کو ساتھ نہیں دیتے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ کسی کی کرپشن کو چھپائیں، اس پہ پردہ ڈالیں، یہ بھی جرم ہے۔ آپ کا ماتحت اگر رشوت لے رہا ہے تو اس کو پکڑوائیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ ہی مجرم ہیں، قومی مجرم ہیں۔ اتنی مرضی آپ اصلاحات کر لیں، جب تک پاکستان میں کرپشن کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، جب تک رشوت خوری ختم نہیں ہوگی، اس وقت پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی بات میں کئی سالوں سے حکمرانوں کو بتا رہا ہوں۔ میں نے عدالت میں آصف علی زرداری صاحب کو بھی پیغام بذریعہ پٹیشن بھجوایا کہ آپ کرپشن کو ختم کریں۔ یہی کام میں نے محمد نواز شریف کے خلاف کیس کر کے ان کو پیغام بتا دیا کہ وہ کرپشن ختم کریں، اور یہی کام میں نے شہباز شریف موجودہ وزیر اعظم کو پیغام بذریعہ عدالت بھجوایا کہ کرپشن کو ختم کریں، اور یہی کام میں نے سابقہ وزیر اعظم جو غدار وطن میں کہتا ہوں اسے، محمد عمران خان نیازی، جس نے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ کام کیا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ 1 روپے بھی کی کرپشن نہ کرتا، جس طرح اس نے اعلان کیا ہے۔ قانون کی آڑ لے کر ملک کے خزانوں کو لوٹنے والے کبھی بھی ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان افسران کو، ان نوجوانوں کو، ان ملازمین کو، اعلیٰ افسران کو جو کہ کلیم ہونے کے باوجود بھی کلیم نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی تنخواہ سے غرض ہے، اگر ہم کوئی ایکسٹرا ڈیوٹی کرتے ہیں تو ہم اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہر سرکاری ملازم اپنی تنخواہ سے اپنے اخراجات پورے کرے۔ اگر کوئی اوپر کی آمدنی حاصل کر رہا ہے تو اس کو ختم کر، چاہے کسی بھی سرکاری ادارے میں ہو، پولیس میں ہو۔ اب کیونکہ پولیس میں اصلاحات کے لیے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کافی کام کرنے کا عزم کر رکھا ہے، تو یہ بہتر ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں۔ کوئی بھی سرکاری ملازم، کوئی بھی پولیس ملازم اپنی وردی کا غلط استعمال نہ کرے۔
वर्दी पहनकर अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और दूसरे जितने भी उनके मिलने वाले को मरूब ना करे कि मैं पुलिस वाला हूँ, मुझसे डरो। ये ख़तरनाक काम है, इससे नुकसान होगा। इस सिलसिले में मैंने एक पुलिस वाले को बताया, उसकी कंप्लेंट की कि आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल क्यों किया, तो वो मेरे खिलाफ हो गया। कहते हैं जी आपने हमारे रिश्तेदार को धमकी दी है, लिहाजा मुझे वर्दी पहनकर आपके घर आना पड़ा। मैंने कहा आपके रिश्तेदार का किरदार कैसा है, आप पूछे उससे। उसका मिसकंडक्ट वो बताता है कि वो इस इलाके में रहने के काबिल नहीं है। अब इस सिलसिले में मैं वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से कहूँगा कि वो जो मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसका फैसला करें और जो भी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए मुर्तकिब पाया गया उसको सज़ा दें। आप अपने ओहदे का, अपनी वर्दी का इस्तेमाल गलत नहीं कर सकते। अगर मुजफ़रत इकबाल के खिलाफ किसी को शिकायत है तो प्रॉपर फोरम में जाके दरख्वास्त दें, जो अच्छा तरीका है, ना कि वर्दी पहनकर और लोगों को दिखाने के लिए मेरे घर आए कि हम जनाब अपने रिश्तेदार का बदला लेने आए हैं। मैंने कहा कि आप अपने रिश्तेदार से पूछें कि उसने कौन सा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से अहले इलाका उसके खिलाफ हो गए हैं, या कौन सा बुरा काम किया कि सारे उससे दूर हो गए हैं। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रायल है, ये एक दरख्वास्त जो मेरी वज़ीर आला पंजाब तक पहुँची है और उसका बाकायदा मुझे रिस्पॉन्स भी दिया है और ये भी पता चला है कि वो एक्शन लेने वाले हैं। और इस सिलसिले में मुझे थ्रेट आई है वही उसी पुलिस कांस्टेबल की तरफ से, अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में किसी के आगे जाके फरियाद की, दरख्वास्त दी, तो हम आपको मरवा देंगे। ये धमकियाँ पहले भी मिलती थी मुझे जब मैं हुकूमतों के ख़िलाफ़ लड़ता था, ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुझे बहुत धमकियाँ मिली। और मैं इस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब और हज़रतदारी साहब और मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ज़ाती इंतकाम नहीं लिया, क्योंकि मैंने जो 22A CRPC के तहत पिटीशन दायर की थी उस पर उनको नाराज़गी तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपका हक है, हमारी जो गलतियाँ हैं हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं, आपने हमें सही मौके पे याद दिलाया। तो इस सिलसिले में मोहम्मद शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का मजाज अदालत में ऑर्डर भी जारी कर दिया, जिसको रिकॉर्ड पे है। ताम इस्लाह करने पर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा चले अल्लाह ने आपको एक और मौका दिया है, तो FIR जो दर्ज होती रहती हैं अदालतें दर्ज करवा सकती हैं। अगर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ दर्ज होती है तो फिर कोई भी इंसान, कोई भी शहरी इससे बच नहीं सकता। लेकिन ये बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप हुक्मरानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कल को आपने हुक्मरानी में नहीं रहना तो यही पुलिस में जो इख्तियारात बेलगाम दिए गए हैं यही फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल पहले भी हुए हैं, फिर भी होंगे। इक़्तिदार तो मुस्तकिल नहीं है ना, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि आप सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को दुरुस्त करें। एक भी पुलिस डिपार्टमेंट रिश्वत लेने वाला ना हो, एक भी बंदा पुलिस मैन किसी भी ज़रिए से गलत काम ना करे, ना करने दे, ये होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के लिए है। अगर पुलिस ठीक हो जाएगी तो क्रिमिनल जो क्राइम्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, और यही क्राइम्स मुल्क की तरक्की में रुकावट है। मेरी ये इल्तिजा बहुत तवील हो गई है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं फिर हुक्मरानों के पीछे पड़ जाऊँ। जो लोग मुझे जानते हैं एज पटिशनर,
मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस अपने लड़ता हूँ, तो मेहरबानी करें वो भी एक पैगाम को आगे पहुँचाएं कि मुझे दोबारा जो है अदालतों में ना आना पड़े। अब तो अदालतों में गरीब आदमी का दाखिला बंद कर दिया गया है। पहले कोई गरीब आदमी मेरे पास आता था तो मैं उसका केस तैयार करके मुतल्लिका इदारों में उसको पहुंचा देता था। अगर वो अथॉरिटी लेटर देता था तो मैं उससे अदालत से बात करता था, बहस करता था। अब तो कोर्ट फीस के चक्कर में गरीब का दाखिला बंद कर दिया गया है। इस पर भी नज़रसानी करें। जो गरीब अवाम है उसको कोर्ट फीस से मुस्तस्ना करार दिया जाए, यानी जो वकील नहीं कर सकते और इन पर्सन पेश होते हैं उनको कोर्ट फीस से मुस्तस्ना करार दिया जाए। और जो अमीर आदमी हैं वो बेशक कोर्ट फीस अदा करें। जो लाखों रुपए वकीलों की फ़ीस दे सकते हैं तो वो कोर्ट फीस भी दे दें, चाहे डबल ट्रिपल है। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब अवाम, जो इन पर्सन खुद पेश होते हैं अपने केस साथ लेके अदालतों में, तो उनके लिए ये मेहरबानी करें कि वो तो टाइपिंग का खर्चा भी नहीं कर सकते, तो कोर्ट फीस कहाँ से। ये कोर्ट में दाखिला बंद करने के मुतरादिफ है कि अगर आप गरीब आदमी के लिए कोर्ट फीस लागू की। मैं तो कहता हूँ कोर्ट फीस गरीब आदमी के लिए ख़त्म कर दी जाए। मेहरबानी है ये पैगाम शेयर करें ताकि हर गरीब आदमी की हर मुतल्लिका अदालत में रसाई जल्द से जल्द हो जाए। अब मैंने एक नकल फार्म जमा कराने के लिए टिकट लगाया जो कि 10 रुपए का था, अब वो उसको 100 रुपये का दे गया, मैं जमा नहीं करा सका। अब ये हालत हो गई है कि अब अवाम कहाँ जाएं। जो मेरे साथ मेरे गरीब अवाम मेरे पास आते हैं तो मैं जब उसको कहता हूँ कि कोर्ट फीस इतनी लगेगी, टिकटें इतनी की लगेंगी, तो बेचारे चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। मेहरबानी करें, हुकूमत को कहें कि कम अज़ कम गरीब अवाम जो कि खुद अदालत में पेश होते हैं और वकील नहीं कर सकते, सकत ही नहीं होती, उनकी कोर्ट फीस बल्कि रसीदी टिकट जो भी उसके ऊपर वो माफ़ कर दें ताकि वो अदालत तक अपनी बात पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पैगाम शेयर करें ताकि हो सकता है कि आपकी वसातत से ये जायज़ मुतालबा गरीब अवाम को कोर्ट फीस से मुबर्रा करार दिया जाए, एग्ज़म्प्ट किया जाए। और इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है अपने रिश्तेदारों की सपोर्ट के लिए, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरी कंप्लेंट मौजूद है जिस पर एक्शन लिया जाए और फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए ताकि कोई वर्दी पहन के मुझे फरहत इकबाल को मरूब करने की कोशिश न करे। मैं हुक्मरानों से नहीं डरता क्योंकि ये भी एक हमारी तरह के इंसान हैं, ये कुछ नहीं कर सकते जब तक इनका इक़्तिदार है, ये बाइख्तियार है। जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो हमारे जैसे होते हैं, फिर ये अदालतों के रहम व करम पे होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनको समझाएं, जो भी मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है कि ये जो है पुलिस से मरूब हो जाएगा, मैं नहीं हूँगा। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने कभी भी पुलिस जो भी एजेंसियाँ मेरे पीछे पड़ी रही थी कभी उनसे मरूब नहीं हुआ। जनाब मोहतरम जो वकील है हमारे, जो मुझे दुआ भी देते हैं दवा भी देती है, यानी दोनों काम है, फ़कीर आदमी हैं, मैं उनके पास जाता हूँ तो जो बात कहते हैं वो सच्ची होती है या मुंह से जो उनकी बात निकल जाती है वही होता है। ये भी एक वकील की शनाख्त बन गई है। लोग जाते हैं बुज़ुर्गों के दरबारों पे, नेक लोगों पे, मैं जाता हूँ एक वकील के पास जो दुआ देते हैं, मुझे हाजिर है, काम प्रैक्टिस भी करते हैं। नाम मैं बता दूंगा, जब जो भी बात वो करते हैं वही होता है, वही होता है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि वकीलों के अंदर भी एक बहुत बड़े लोग हैं अल्लाह वाले जो मुंह से कहते हैं जज वही करता है। ये फिर किसी वक्त आपको सबूत भी दे दूंगा और वो खुद भी कहेगा कि अगर ये बच गया है एजेंसियों से तो इसमें अल्लाह की रहमत है, क्योंकि वो दुआ करता था और एजेंसियां जो है वो मुझे ढूंढ ही नहीं सकती थी। पता नहीं, सामने बैठा हुआ तो नज़र ही नहीं आता था उनको। ये सिर्फ एक वकील की करामत है। यानी ये वकील इसे नहीं कहता कि वो भी इंसान है, हो सकता है कि
ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو اللہ سے ملانے والی، اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی پریکٹس نہ اتنی اچھی ہے مگر اس وقت گھر کا چولہا بہترین چل رہا ہے، یہ بھی ایک کرامت اللہ تعالیٰ نے ایک وکیل کے کھاتے میں رکھی ہے، تو وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے 15 منٹ کے لیے سنا، اس کو شیئر لازمی کرنا ہے، کیونکہ میری عمر یہ تقاضا ہے کہ میں حکمرانوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہتا، تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، اور لوگ مجھے گھر آ کے پریشان کرتے ہیں، تو یہ پریشانی جو مجھے گھر میں پہنچانے کے لیے پولیس والے آتے ہیں ان سے سمجھائیں کہ وہ مجھے دھمکیاں نہ دیں، وہ مجھے کسی طرح بھی جو میرے سابقہ کیس میں نے عدالتوں میں کیے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ مکمل طور پر جو بھی موجود فورم ہے اس پہ آپ اپلائی کریں، درخواست دیں، اگر میں نے کسی کے خلاف کوئی زیادتی کی ہے تو ثابت کریں۔ تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ میرے گھر ہے اور میں اپنا ریئیکشن ایسا دکھاؤں کہ یا وہ نہیں رہے گا یا پھر میں نہیں رہوں گا، کیونکہ میں تو اپنا دفاع کرنا حق سمجھتا ہوں۔ جو میرے گھر میں آ کر اندر گھسنے کی کوشش کرے، مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرے، تو پھر تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو بٹھا کے چائے پلاؤں، پھر تو میں جو بھی ہاتھ میں چیز آئے گی اس کا سر پہ مار دوں گا، یا کسی کو کہہ کے ختم۔ اپنا دفاع کرنا تو لازم ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ پولیس کے جتنے بھی لوگ مجھے دھمکانے آتے ہیں ان کو روکیں، اگر وہ نہیں رکتے تو پھر مجھے بتائیں، کیونکہ میرے الحمدللہ ہزاروں شاگرد ہیں جو میرے پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ میں نے 40 سال اپنے ان بچوں کو پڑھایا جو میرے لیے پر اب بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار، وہی میری سیکورٹی ہے، وہی میری سیکورٹی ہے۔ بہت بہت شکریہ، پھر آپ کو تکلیف دی، آپ کو میں اتنا ٹائم لیا، آپ کا قیمتی ٹائم لیا ملاقات کے لیے، بس آج کل تھوڑا سا ریسٹ ہے، ہو سکے گا تو ایک پریس کانفرنس میں آپ سے رابطہ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی میرے محترم، آپ نے ویڈیو دیکھ لی، جو آپ کو اچھا لگے کمنٹس لازمی کریں، اگر برا لگے تو بھی بتائیں، کیونکہ یہ میری ذاتی رائے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے کمنٹس کے بعد میری رائے تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل معاملہ ہے پاکستان سے مخلص ہو کے سوچنا، بس۔